کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس محفل مبارکہ میں آپ نے مجھے مدعو کیا، یہ میری خوش نصیبی کہ آج میں بھی اس محفل مبارکہ کا حصہ ہوں. اور چونکہ یہ دعائیہ انداز میں ہم سب بیٹھے ہیں اپنے خالی دامنوں کو اللہ رب العزت کی رحمت سے فیضیاب کرنے کے لیے، تو ان اعشار سے آغاز کروں گی کہ اللہ رب العزت اس دعا کو میری قبول کر لے کہ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول، اور عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم، عجب تماشا ہو میدان حشر میں بے دم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. اللہ رب العزت اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائے. اور یہ جو محفل مبارکہ ہے یہ ہم نے کیوں سجائی ہے؟ آج جس رات کو ہم پانے والے ہیں اس کی مقدس فضیلت آپا چونکہ بیان کر چکی ہیں، اسی کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ شب توبہ ہے اور اس میں ہر خاص و عام توبہ کیا کرتا ہے. اور اس کو لیلۃ البراءت یا لیلۃ التوبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ پہلے تو یہ بتاتی چلوں آپ سب کو کہ اس رات میں عبادت کرنے کا ثواب کتنا ہے، اللہ کو پکارنے پر اللہ رب العزت کس انداز میں آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے، اپنی رحمتوں کی بارشیں نچھاور کر دیا کرتا ہے. کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، آپ کو بہت خوبصورت پتھر نظر آیا جو سفید رنگ کا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پتھر کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنے لگے. تو اللہ رب العزت کی طرف سے ندا آتی ہے، اے عیسیٰ کیا دیکھ رہے ہو؟ عرض کی پروردگار عالم کی تیرا خوبصورت شاہکار اتنا حسین سفید پتھر ہے، اس کی خوبصورتی دیکھ رہا ہوں. تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے عیسیٰ تمہیں اور حیران کروں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے پروردگار عالم کیسے؟ اللہ رب العزت اس پتھر کو حکم دیتا ہے تو وہ ایک بارش بزرگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اس سے ہم کلام ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں تم یہاں اس انداز میں کب سے ہو؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں 400 سال سے اللہ کی عبادت اور ریاضت کر رہا ہوں. اور اس لیے اتنی خوبصورتی آ گئی کہ اللہ رب العزت نے اپنی نورانیت کا کچھ حصہ مجھے عطا کر دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب تبارک و تعالیٰ سے عرض کرتے پروردگار عالم اس سے زیادہ خوش نصیب انسان تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو 400 سال سے تیری بندگی میں لگا ہوا ہے. اب یہاں سے سننے کی بات ہے. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے عیسیٰ اس سے بھی خوش نصیب لوگ ہیں. عرض کی پروردگار عالم کون؟ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے عیسیٰ نبی علیہ السلام میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی امت کے لوگ جب شعبان کی ایک خاص رات میں 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے تو میں ان کو اس شخص کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب دوں گا. تو یہ ہے اللہ رب العزت کی کرم نوازی جو آج کی رات ہم سب پر ہوگی کہ اگر صرف ہم صدقے دل سے 2 رکعت نیت کر کے اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں تو کتنے ہی گناہ لے کر کیوں نہ اس کی بارگاہ میں آئے، پروردگار عالم اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے. وہ آج نوازنے بیٹھا ہے جو ہم بارہا سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت بخشش کے بہانے ڈھونڈا کرتا ہے، نوازنے کے بہانے. یہ رات دراصل ہمیں ملی اسی لیے ہے کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم زندگی بھر جتنے گناہ کر لے جب آج کی رات زار و قطار روئیں گے، اللہ رب العزت سے اس کے حبیب علیہ السلام کے صدقے اپنی بخشش و مغفرت طلب کریں گے تو پروردگار عالم اپنی رحمت کے دروازے ہم پر کھول دے گا. اس لیے حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی مثال اسی وجہ سے دی کہ ہم جیسے گناہگار ڈرے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے رجوع کریں. یہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر آج اللہ رب العزت جہنم سے نجات دے رہا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو کہ جن پر جہنم واجب کر دی جاتی ہے آج اللہ رب العزت جہنم سے آزادی عطا فرما رہا ہوتا ہے. لیکن اب آپ کی توجہ ایک خاص نقطے کی طرف دلانا چاہوں گی جو آپ نے سوال بھی کیا یسرا، کہ کچھ لوگ آج کی رات میں بھی ایسے ہیں کہ جن کی توبہ کسی وجہ سے قبول نہیں ہوتی. اور وہ توبہ کس وجہ سے قبول نہیں ہوتی؟ آقا علیہ السلام نے اس کا بھی درس عطا فرما دیا کہ جبرائیل امی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत आलिया में आए और अर्ज किया, रसूल अल्लाह आज की रात जो तौबा इस्तगफार करेगा परवरदिगार आलम तमाम के गुनाहों को माफ कर देगा सिवाय 3 गुनाह करने वाले लोगों के। अच्छा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कौन से? ये सिर्फ उम्मत को दर्ज देने के लिए बताया जा रहा है। फरमाया जो वालिदैन की नाफरमानी किया करते हैं, जो शराब नोशी किया करते हैं और जो कता ताल्लुकी कर लिया करते हैं। अब अगर आज के फी जमाना दौर को देखा जाए तो हम सब में ये बुराई कहीं ना कहीं मौजूद है। शराब नोशी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको इससे महफूज रखे, लेकिन ये इसी वजह से इस कदर बुरा करार दिया गया है शरीयत मुताहिरा में कि एक तो हराम, दूसरा इस शराब नोशी करने के बाद इंसान अपने होश में नहीं रहता। कोई भी ऐसे कलिमात, कोई भी ऐसी बात कह सकता है जो उसके ईमान को नुकसान पहुंचा दे या उससे वाबस्ता लोगों को नुकसान पहुंचा दे। दरअसल नुकसान उस खुद शख्स का हो रहा होता है जो शराब नोशी करता है। लेकिन इससे बड़ा गुनाह वालिदैन की नाफरमानी करना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब मकाम मर्तबा वालिदैन का इरशाद फरमाता है तो क्या इरशाद फरमाता है कि अगर तुम सुबह उठकर सिर्फ मुस्कुरा कर वालिदैन को देख लो तो हज का सवाब मिल जाया करता है। अजमत ये है। और आज की औलाद वालिदैन को ऐसे घरों में, ऐसे इलाकों में या ऐसे ओल्ड एज होम्स में छोड़ आती है कि जहां उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, हम सब जानते हैं। या अगर ये नहीं भी कर रहे, इस नहज पर नहीं भी पहुंचे तो कलाम करते हुए वो बदतहजीबी, वो बदतमीजियां आजकल हम कर रहे होते हैं कि जिसका तसव्वुर भी हमारे वालिदैन ने हमारे बचपन में नहीं किया होगा। वालिदैन के दिल से बद्दुआ तो कभी नहीं निकलती क्योंकि वो अपनी औलाद से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर उनका दिल दुखा हुआ है हमसे, किसी वजह से वो परेशान है, नाराज है, जिस नाराजगी का वो इजहार भी नहीं कर रहे, तो ये भी वजह बनती है हमारी दुआएं कबूल ना होने की। सही। और फिर कता ताल्लुकी कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी कि रिश्तेदारी तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आज हम क्यों बैठे हैं? आज हम तौबा क्यों करेंगे कि अल्लाह हमें बख्श दे और उसके बाद दाखिले जन्नत कर दे। लेकिन अगर हमने अल्लाह के किसी बंदे का दिल तोड़ दिया तो अल्लाह कैसे हमें बख्शेगा जब तक उस शख्स से हम माफी नहीं मांग लेते, जब तक उस शख्स को राजी नहीं कर लिया करते। तो अपने एहतिसाब कीजिए, जैसे कि आपने फरमाया कि आज की रात अपना भी मुहासबा करने की रात है, अपने आप को भी देखने की रात है कि हमने क्या क्या गलतियां कर दी। और जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आने वाले साल के हमारे तमाम मामलात लिख रहा है तो हमें भी गौर फिक्र करनी चाहिए कि पिछले साल हमने कौन कौन सी बुराइयां कर ली और अगले साल हमें किस तरह इन्हीं बुराइयों को नेकियों में तब्दील करना है, किस तरह अपने गुनाहों को छोड़ना है और नेकियों में इजाफा करना है। सिर्फ आज हम दुआ कर लेंगे, दामनों को फैला लेंगे, अल्लाह ये दे दे, अल्लाह वो दे दे, अल्लाह ये मुश्किल आसान कर दे, बात यहाँ खत्म नहीं होती। बेशक बात यह है कि अल्लाह को राजी करना है और अल्लाह से पहले उसकी मखलूक को राजी करना है, क्योंकि अगर अल्लाह की मखलूक हमसे राजी नहीं हुई तो अल्लाह भी तौबा इस्तगफार हमारी कबूल नहीं करेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल खैर करने की तौफीक अता फरमाए, आज की रात के मकासद को समझने की तौफीक अता फरमाए। फिर जब हम इबादत करेंगे तो यकीन जानिए कि वो इबादतों का लज्जत ही अलग होगी, उसका सुरूर ही अलग होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज हमें उन लोगों की फहरिस्त में शामिल कर दे कि जिनको आज की रात के सदक़े वो बख्शिश और निजात अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। बहुत खूबसूरत बात। नाज़रीन, हाफिज़ा आमना सिद्दीकी हमारे साथ माशाअल्लाह मौजूद हैं, गुफ्तगू फरमा रही थी इसी शब की फजीलत के हवाले से। हम रिश्ते तोड़ देते हैं, एक दूसरे को तकलीफ भी पहुंचाते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं और हमारे ज़ात पर, हमारे ख्यालात पर, हमारी खुशियों पर कोई आज नहीं आती, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि दरअसल हम किसी की हक़ तलफ़ी करके एक पूरे के पूरे आशियाने को बिखेर देते हैं। दरअसल हम दूसरों का आशियाना नहीं बिखेर रहे, हम अपनी आखिरत बिखेर रहे हैं, हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, आज की शब रोएं, अल्लाह को पुकारें। अगर आपकी आंखों से जारी नहीं होते आंसू तो ये रोने जैसा मुंह ही बना ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर करम फरमाएगा, रहम फरमाएगा, आपके दिल को इतना ज्यादा नरम फरमा देगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत की बारिश फरमाए और इस पर मौजूद तमाम मैल कुचैल, स्याही, गंदगी सब धुल जाए। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए और अपनी दुआओं में तमाम अहले ईमान, तमाम आलम इस्लाम को जरूर याद रखिए। मैं करूँगा